السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام. گڈ آفٹرنون ٹو ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اگین جسٹ 9 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. جلدی جلدی سے جوائن کر لیجئے. کلاس فیلوز کو میسج دیجئے. 5 منٹس ہیز پاسڈ. آپ لوگ آ جائیں جلدی سے تاکہ ہم کلاس کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام اینڈ گڈ آفٹرنون. اوکے, فرسٹ آف آل آئی ہیو سم کوشچنس آئی ہیو ٹو آسک. مجھے پلیز اگر تو آپ کی سی آر اس وقت اویلیبل ہے سو اٹس ویری گڈ, بٹ سی آر نہیں بھی اویلیبل ہے تو آپ سب اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں. بی ایس این تھرڈ ایئر کا آپ کا سیشن اسٹارٹ ہوا ہے. مجھے پلیز یہ بتائیے کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں آپ لوگ کون کون سے ٹاپکس کور کر چکے ہیں. سوریا نے آپ کو کون کون سے یونٹ یا ٹاپک جو بھی نام آپ کو یاد ہیں, چاہے پی پی ٹی کا نام یاد ہے, جو بھی ہے وہ آپ مجھے بتائیے, میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ کیا کیا چیزیں وہ آپ لوگ کو پڑھا چکی ہیں. جلدی جلدی سے مجھے آنسر کیجئے. اتنے سارے اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں, 14 اسٹوڈنٹس, کسی کو تو پتا ہوگا تو جلدی جلدی سے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کون کون سے ٹاپکس آپ لوگ اب تک کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کائنات بتائیے. بیکاز اس کے بغیر ظاہر ہے ابھی تو مجھے اس طرح سے پراپرلی اوور نہیں ملا ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ کو کیا چیزیں پڑھا دی گئی ہیں کیا نہیں. تو مجھے آپ بتائیں گے, دین آئی ول بی ایبل ٹو ڈیسائڈ کہ مجھے آپ کو کیا پڑھانا ہے اور آگے کیا نہیں پڑھانا.
ओके, तब तक हम ज़रा जनरल राइटिंग में जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वहाँ तक पहुँच जाएँ। कायनात, बेटा बता रहे हो आप? आई एम वेटिंग फॉर यू। पूरी लिस्ट ना बनाओ बेशक, जो टॉपिक कवर कर चुके हो एक-एक करके मुझे टाइप करके सेंड कर दो। अच्छा, जनरल राइटिंग का प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और थर्ड ईयर मुझे दे दे मैडम। थैंक यू। ओके कायनात, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, reflective learning, concepts of journaling and process of journaling. ओके, अच्छा कायनात, ये जितने भी टॉपिक्स आप मुझे बता रहे हो प्लीज़ मुझे बताओ। पहले तो मैं इसे राइट डाउन कर लूँ। अच्छा कायनात, मुझे ये बताओ कि ये जो टॉपिक्स आपने मुझे बताए हैं, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं, आई मीन इसकी पीपीटीज आप लोगों के पास मौजूद हैं? एलएमएस के ऊपर मैम ने शेयर की थी ये पीपीटीज आप लोगों के साथ या नहीं? पहले मुझे ये बताइए। अच्छा कायनात, पीपीटीज नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में यूट्यूब पे हैं। अच्छा, इतने जो 7-8 टॉपिक्स वो आपको पढ़ा चुकी हैं, कोई एक भी पीपीटी उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की? ना ही एलएमएस के ऊपर और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप पे, यानी भी किसी भी तरह से आप लोगों तक वो पीपीटीज नहीं पहुंची हैं? ऐसी बात है? कहाँ है, यही तो पूछ रही हूँ कायनात मैं आपसे कि वो पीपीटीज कहाँ हैं? एलएमएस के ऊपर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर की गई हैं? एलएमएस पे मौजूद हैं, ये कहना चाह रही हैं आप? अच्छा ओके कायनात, एलएमएस के ऊपर वो पीपीटीज ओपन नहीं होती हैं या एलएमएस के ऊपर जो है आप स्टूडेंट लॉगिन ही नहीं हो पाते हो? ये मुझे बताओ, एलएमएस पे लॉगिन हो जाते हो लेकिन वो पीपीटीज तक आपका एक्सेस नहीं है, ओपन नहीं होती है, या फिर आप एलएमएस के ऊपर लॉगिन ही नहीं हो पाते हो?
ساری ڈسکشن یہ سب کچھ بہت زیادہ ضروری ہے پہلے، کیونکہ ادروائز پھر میں آپ کو لے کے نہیں چل سکوں گی نا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیزیں آپ کو پڑھا دی گئی ہیں، کیا چیزیں نہیں پڑھائی گئی ہیں، آپ کے پاس لیکچرز موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں مجھے ظاہر ہے یو آر سی آر، یو ان فیکٹ یو آل ہیو ٹو ڈسکس ود می. اوکے ناؤ ٹیل می، اتنے سارے اسٹوڈنٹ جو 24 اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں، کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا جو ہے مجھے میسج کرے، میرے سامنے آئے جس کا ایل ایم ایس پہ لاگ ان ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ جس کا ایل ایم ایس پہ لاگ ان ہوتا ہے، پلیز کم ان فرنٹ آف می. اوکے کائنات، آپ کا اگر لاگ ان ہو جاتا ہے تو اٹ مینز یو ہیو دا ایکسیس ٹو دا پی پی ٹیز. ڈو یو ہیو ایکسیس ٹو دوز پی پی ٹیز؟ اوکے کائنات، دین آج آپ نے وہ تمام پی پی ٹیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے فرام ایل ایم ایس. اینڈ ویسے تو خیر ایک دو دن میں آل دو ناؤ آئی ایم یور ٹیچر تو مجھے ایکسیس مل جائے گا ایل ایم ایس کا، لیکن تب تک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. آپ نے وہ تمام پی پی ٹیز جو ہیں انہیں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد مجھے اگر جی میل پہ بھیجنا چاہو تو میرا جی میل کا ایڈریس لے لینا. میرا سیل فون نمبر آپ کے پاس ہے، آپ جی میل پہ لے لینا، مجھے سینڈ کر دینا وہ تمام پی پی ٹیز، یا پھر آپ واٹس ایپ پہ مجھے وہ تمام پی پی ٹیز آج سینڈ کر دو گے. ٹھیک ہے، آئی وانٹ ٹو سی کہ کیا کیا آبجیکٹیوز آپ کے ان پی پی ٹیز میں کور ہو چکے ہیں اور کیا رہتے ہیں. ہیو یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ہو جائے گا یہ کام آج کائنات. اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی کوئری ہے، آپ کا ایشو ہے، آپ ابھی مجھ سے پوچھ لیجئے. اوکے کائنات، دین آئی ول ویٹ. اوکے چلیں، جنرل رائٹنگ کو ہم پڑھ رہے تھے، اسے کنٹینیو کر لیتے ہیں. اچھا یہ رضا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ مجھے ذرا اپنا رول نمبر بتائیں نا. رضا، ہو از رضا؟ اس دن بھی مجھے رضا ہو از رضا؟ چلیں یہ چیزیں تو ہم نے صبح پڑھ لی تھی کہ ہم نے اپنے جرنل میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں، ہم اپنے جرنل میں کیا کیا چیزیں لکھ سکتے ہیں، اور یہ سب بھی کہ ہم انہیں ریوائز کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو ریویو کر سکتے ہیں. نو میرے پاس رضا نام سے چیٹ میں ایک اسٹوڈنٹ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے پوری جو نامینل رول ہے اس میں کہیں رضا نام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ یو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی کوئی رضا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک. یس ایگزیکٹلی، میرے پاس لسٹ میں کوئی رضا نہیں ہے، سو obviously آئی وانٹ ٹو نو ہو از رضا. چلیں جی، محمد رضا نام ہے. اچھا دشوا، محمد رضا. his roll number is not known but his serial number is 27. 27 پہ تو مشل ماریا ہے میرے پاس بیٹا، سیریل نمبر 27 پہ. اوکے محمد رضا، رول نمبر 30. ٹھیک ہے اوکے،
आई गॉट। ओके, मोहम्मद रज़ा। ठीक है, चलें। अच्छा जी। ओके, ये हमने बेनिफिट्स पढ़े थे कि जर्नलिंग के जो बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जर्नलिंग के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे क्लिनिकल एरियाज़ में, वार्ड्स में जो स्टूडेंट्स जाते हैं हमारे पास, उन्हें जर्नल राइटिंग जो है वो करने का क्या फ़ायदा है, मतलब क्या हमारे एडवांटेजेस हैं कि हम जर्नल राइटिंग अपने स्टूडेंट को करवाएं, तो उससे हमारे जो क्लिनिकल एरिया है उसमें क्या हमें हेल्प आउट होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है। उसके बाद हम ये बेनिफिट्स पढ़ रहे थे जर्नलिंग के, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जर्नलिंग के। हम ऑनलाइन जर्नलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन डायरी राइटिंग कर सकते हैं, जो कि इसमें कुछ मोस्ट कॉमन या पॉपुलर जो हमारे बेनिफिट्स थे वो यही थे कि हम, ज़ाहिर है, जब हम स्पीक आउट कर देते हैं या हम कोई अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे रिटन फॉर्म में ही क्यों ना हो, तो उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था दैट वी कैन इम्प्रूव आवर मेमोरी, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जब हम इस तरह से डायरी राइटिंग करते हैं तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा स्टे ऑर्गेनाइज, जर्नल में अगर हम अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, इवन हमारी बॉडी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हमारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, जब हम उन्हें गो थ्रू करते हैं पीछे जाकर, तो हम अपनी प्रोग्रेस, अपनी जर्नी को, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल्स। डिफरेंट जर्नल्स की टाइप्स, कौन कौन से जर्नल्स हो सकते हैं, किस किस टाइप के जर्नल्स हो सकते हैं। उसमें देखो, डेली लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यानी वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जर्नल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि जो आपके जो जर्नल्स होते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, यानी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी लिख देंगे, आपने कहीं पे ट्रैवल किया वो भी लिख देंगे, आप अपने उसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, आप टिकट्स उसमें लगा सकते हैं, और अपने जो गोल्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, अपनी स्टडीज़ के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने जर्नल में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ जर्नल्स में ये है कि डिफरेंट टाइप के जर्नल भी हम बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम एक जर्नल में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग किस्म के जर्नल्स भी बना सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ जर्नल्स में जो है, डेली लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस का हमारा जर्नल हो सकता है, यानी हम अलग से एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें हम अपनी डेली रूटीन उसमें लिख सकते हैं, अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसमें लिख सकते हैं, फिर हम उसमें सिर्फ यही चीज़ लिखेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग पेजेस के नाम से भी हमारे जर्नल्स हो सकते हैं, जिसमें हम अपनी मॉर्निंग की रूटीन लिख सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज है, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, हम उसमें अपनी मॉर्निंग से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा बुलेट जर्नलिंग। जो बुलेट जर्नलिंग होता है ना, बुलेट जर्नलिंग उस जर्नल को कहते हैं कि जिसमें हम अपनी डेली की जैसे टू डू लिस्ट वगैरह लिख सकते हैं। यानी बेसिकली ये जर्नल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्केजुअलिंग के लिए, रिमाइंडर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसमें हमने कोई अपने रिमाइंडर लगाने हैं, हमने कोई टू डू लिस्ट बनानी है कि मुझे ये काम करना है, या फिर मैंने अपनी किसी भी कोई मेरी थॉट्स हैं उनको, मैंने, मेरा कोई प्लान है, पूरे डे का स्केड्यूल है, उसको मैंने ऑर्गेनाइज करके लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हम बुलेट जर्नलिंग में लिखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है आपका प्रेयर जर्नल हो सकता है। प्रेयर जर्नल में यही है कि ज़ाहिर है आप अपनी कोई दुआ लिख सकते हैं सिंपल, आपकी अपनी प्रेयर्स का स्केड्यूल उसके अंदर हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, और आपने क्या परफॉर्म किया क्या नहीं परफॉर्म किया वो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा ड्रीम जर्नल है। ड्रीम जर्नल जो है उसमें ये है कि आप अपने ड्रीम्स, जैसे देखें सब लोगों के कोई ना कोई गोल्स होते हैं अपनी ज़िंदगी के, वो अपनी जगह, लेकिन कुछ लोगों के कुछ ड्रीम्स भी होते हैं। देखो गोल, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे आती हैं जहाँ आपने यूजुअली अपने प्रोफेशन के बारे में बात करनी होती है, अपने एजुकेशन के बारे में बात करनी होती है, वो सब तो उसमें आ जाएगा। लेकिन ड्रीम में आपकी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अपनी इन चीज़ों से हट के आप अपनी लाइफ के लिए क्या चीज़ों को ड्रीम करते हैं। आपको लगता है कि जैसे किसी का कुछ बनने का ख्वाब होता है या किसी को कहीं विज़िट करने का ख्वाब होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ड्रीम जर्नल में आ जाते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हम अपने ड्रीम्स उसके अंदर लिख लेते हैं ड्रीम जर्नल के अंदर। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल जर्नल। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल जर्नल। ट्रैवल जर्नल में जो है आप क्या-क्या चीज़ें लिखती हैं। ट्रैवल जर्नल में आप सारी अपनी ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। ओके, यस मीरब, एग्ज़ैक्टली, जैसे मॉडल बनना। क्या ये मीरब का ड्रीम है? अच्छा, ट्रैवल में आप सारा ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें अपनी उस जर्नल में लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग के टिकट्स लगा सकते हैं, कहाँ-कहाँ आपने ट्रैवल किया आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा विज़न एंड गोल जर्नल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आपकी स्टडीज़ होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, या फिर आप किस प्रोफ़ेशन को जॉइन करना चाहते हैं, या फिर उस प्रोफ़ेशन में आप कहाँ तक कितने आगे तक जाना चाहते हैं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके विज़न या गोल का हिस्सा होते हैं। ठीक है जी? तो सॉरी, अ तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने जर्नल के अंदर लिख सकते हैं। फिर इन जर्नल्स में स्पेसिफ़िकली जो है वो इन्हीं की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है? यानी इसी से रिलेटेड आप चीज़ें लिखेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ें आप नहीं लिख सकते। यदि ये आपके स्पेसिफ़िक जर्नल्स बन जाते हैं। देन रिफ्लेक्टिव लर्निंग जर्नल। रिफ्लेक्टिव लर्निंग जर्नल में रिफ्लेक्शंस लिखे जाते हैं। ओके मीरब, गुड। रिफ्लेक्टिव लर्निंग जर्नल जो है वो रिफ्लेक्शन, उसमें आप डिफरेंट रिफ्लेक्शंस लिखते हैं, यानी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं। आपने कोई साइंटिफिकली एविडेंट कोई चीज़ है वो आपने देखी, उस पर रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। आप वार्ड एरिया में गए हैं, वहाँ आपने कोई आपको कोई सिनेरियो एनकाउंटर हुआ है, उस पर रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल है, उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स, यानी चीज़ों पे जो रिफ्लेक्शन लिखा जाता है उसके लिए आप अलग से एक जर्नल बना सकते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग जर्नल्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज दूसरी डिस्कशन में ही तकरीबन 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है। अब क्या किया जाए, कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं या फिर ये जो हमने काफ़ी सारे दिन लगा के जर्नल राइटिंग और जर्नल प्रोसेस को हमने पढ़ा है, तो इसको ओवरऑल सारा समराइज कर लिया जाए, रिव्यू कर लिया जाए, या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें? ओके, रिवीजन 3-4 स्टूडेंट्स रिवीजन कह रहे हैं, तो हम रिवीजन इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन में हमने इसको कवर किया है, तो थोड़ा-सा समराइज़ और रिवाइज़ हो जाएगा। फिर आई थिंक हमारी टीचिंग लर्निंग की क्लास अब कब है? आई थिंक अब नेक्स्ट वीक में ही हमारी क्लास होगी। नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे तो वो पूरे हफ्ते में आप लोग भूल जाएँगे। इसको जल्दी से जो है पूरा आपको समराइज़ करके बता देते हैं, जर्नलिंग क्या होती है, जर्नलिंग प्रोसेस क्या है, इसे हम पूरा समराइज़ प्लस रिवाइज़ कर लेते हैं।
ओके, थोड़ा सा सिर्फ मैम ही थोड़ी पढ़ाती रहेंगी, जरा आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। क्या है जर्नल? क्या बताया था मैंने? जनरली व्हाट इज जर्नल? टेल मी व्हाट इज जर्नल। जरा देखे तो क्या समझ आया बच्चों को। गिव मी आंसर, व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या होता है? जनरली मैंने एक उसके लिए वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया था वो? किसी बच्चे को याद नहीं है? चले मैं ही बता देती हूँ। जनरल राइटिंग सिंपल आपको बताया था कि जनरल राइटिंग का मतलब ये है जिस तरह से कोई जर्नल लिखना या आप डेली अपनी डायरी लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हम कहते हैं जनरल राइटिंग। ठीक है, जनरल राइटिंग का मतलब यही है कि आप किसी भी, और आप क्या क्या उसके अंदर लिख सकते हैं, आप अपनी डेली कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं, किसी पब्लिकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। जिस तरह से आप अपने अब क्या सोचते हैं, डेली बेसिस पर क्या करते हैं, वो चीज़ें हम अपनी डायरी में भी लिख लिया करते हैं। तो दिस इज जर्नल। यस मीरअप, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, यू आर राइट के जर्नल्स के अंदर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स होता है। बट ये मैंने आपको बताया था कि ये जनरल राइटिंग दिस इज नॉट ओनली फॉर द आर्टिकल्स और नॉट फॉर ओनली फॉर द रिसर्च आर्टिकल्स। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, इस सेंस में हम इसको लेके चलेंगे। इसमें हम अपनी थॉट्स, अपनी ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स, हम क्या फील करते हैं, चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्शन लिखना, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं जर्नलिंग के अंदर। और जर्नलिंग जो है वो काफ़ी सालों तक ये जो है जाना जाता रहा। रिसर्चर्स ने कहा कि ये बड़ा थेराप्यूटिक भी होता है, राइटिंग राइटिंग करना, लिखना बड़ा थेराप्यूटिक भी होता है, क्योंकि हम अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, जो शायद हम किसी और से नहीं कह पाते, वो हम लिख कर अपनी जो बुक है या जर्नल है उसके अंदर लिख कर उसके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद ये कहा गया कि जो जर्नलिंग का मेथड है इसको आपको क्लास रूम्स में भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। अगर हम इन्हें क्लास रूम्स में इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी हो जाएगी। फिर ये बताया गया कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम इन्हें क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप एक्टिविटी के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। क्लास में आके पहले आप स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, या फिर जो भी जाहिर है वो आए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपका आज का डे का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर उन्हें कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाना है, स्टूडेंट्स से आप कह सकते हैं कि उस टॉपिक के बारे में वो अपनी राय लिखे, अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखे, और उसके बाद आप उन्हें टॉपिक पढ़ाएं और फिर उनसे कहें कि वो उसके बारे में रिफ्लेक्शन लिखे। इसके अलावा आप स्टूडेंट को कह सकते हैं कि वो अपने पर्सनल जर्नल्स बनाएं जिसके अंदर वो अपनी अपनी ड्रीम्स, अपनी ख्वाहिशात, अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा डायलॉग जर्नल्स होते हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड होता है। उसमें यह है कि स्टूडेंट अपनी किसी भी एक टॉपिक के बारे में अपना रिफ्लेक्शन लिख सकता है और फिर टीचर उसकी लिखी हुई चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। इस तरह से एक डायलॉग जो है वो क्रिएट हो जाता है, डायलॉग जर्नल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद बेटा मैंने पढ़ाया था डबल एंट्री जर्नल। डबल एंट्री जर्नल ये था कि हमने सिंपल एक पेपर को फोल्ड करके उसकी जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आप बीइंग अ टीचर कोई भी डिफरेंट वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है, टेक्स्ट के। और जो उसका राइट साइड होगा उस पर जो आपके जो स्टूडेंट होंगे उनके माइंड में उस वर्ड को देखकर, उस वो जो आपने टेक्स्ट लिखा उसको देखकर उनके माइंड में जो भी वर्ड आएगा वो उसे लिखेंगे। इस तरह से आपका टेक्स्ट होगा लेकिन उनका माइंड होगा कि आपने जो भी कोई वर्ड यहाँ पे लिखा तो उससे उनके माइंड में क्या बात आई है वो लिखेंगे। जनरल गाइडलाइंस यही हैं कि जब आपने जनरल राइटिंग करनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो यही करना है बेटा जी कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट, देखो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। यानी आपका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। और फिर ये इवन कि आप किसी रिसर्च पेपर के ऊपर क्रिटिक लिख सकते हैं, आप कोई स्टोरीज लिख सकते हैं, आप कोई पोइम लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है। और पहले आप लिखिए, कोई बात नहीं अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, तो इस डर से आपने ये नहीं करना कि आपने लिखना ही नहीं है, पहले आप लिख लीजिए।
اس طرح سے آپ کی لرننگ مزید اچھی ہوگی، کیونکہ دیکھو جب آپ لکھ لو گے پھر آپ اسے ری چیک کرو، آپ دیکھو آپ نے کہاں کہاں اسپیلنگ کی مسٹیکس کی ہیں، آپ کسی سے بھی ری چیک کروا سکتے ہو، یا آپ نے کہاں کہاں گرامر کی مسٹیکس کی ہیں، اس طرح سے یہ آپ کی ایک لرننگ اسٹریٹجی ہو جائے گی، آپ اس کو مزید سیکھو گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ ہے آپ کی مرضی ہے، آپ ڈفرینٹ کلر کے پین مارکرز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز بھی اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر اف آپ خود سے اپنی جو پوری جرنل کی انٹری ہوئی ہے اسے میں نے آپ کو بتایا نا، خود سے ریوائز کیجئے، خود سے اپنی مسٹیکس کو نکالیے، جہاں آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی مجھے چیزیں ایڈ کرنی چاہیے آپ وہاں ایڈ کیے، اف یو فیل کمفرٹیبل آپ اپنے کسی فرینڈ کو بھی وہ اپنی جرنل انٹریز دکھا سکتے ہیں کہ وہ اس میں سے آپ کی مسٹیکس نکالے۔ اس کے بعد بیٹا پرپس میں جرنل رائٹنگ کا یہی تھا کہ ہمارے پاس دی بیسٹ رائٹرز جو ہیں وہ ہم نے بیسیکلی ہم نے ڈھونڈنے ہیں، حاصل کرنے ہیں، کہ ہمارے پاس بہت اچھے سے رائٹرز آنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 5 اسٹیپس ہیں پرسنل رائٹنگ پروسیس کے، وہ میں نے آپ کو یہی بتائے تھے کہ سب سے پہلے پری رائٹنگ ہے، یعنی آپ جب اسٹارٹ کریں گے لکھنا اس سے پہلے آپ اپنا مائنڈ بنا لیجئے، آئیڈیا بنا لیجئے کہ مجھے کس بارے میں لکھنا ہے اور اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا لکھنے کا۔ کوٹیشن، جی بیٹا میرا کوٹیشنز بھی میں نے آپ کو پڑھایا کہ کوٹیشنز بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اور اس کوٹیشن کے اوپر بھی ریفلیکشن لکھ سکتے ہیں جنرل رائٹنگ میں۔ پہلے پری رائٹنگ میں ہم نے خود کو ہر طرح سے پریپیئر کیا، آئیڈیا لکھا، اسٹرکچر پلان کیا، اس کے بعد ہم نے لکھنا شروع کیا۔ جب ہم نے لکھ لیا تو لکھنے کے بعد ہم نے اس کو ریوائز کیا، ریویژن میں ہم نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، لکھنے کے بعد ہم نے ریوائز کیا، اس کو دیکھا، اب اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہمارے ورڈز کم ہیں، ہم ورڈز مزید ایڈ کر سکتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے چیزیں اسٹوری آگے پیچھے ہے اسے ہم ری ارینج کر سکتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، بہت ایڈیشن ہو رہی ہیں، ہم انہیں ریموو کر سکتے ہیں، ہمیں لگا کہ یہ ورڈ یہاں پہ یوز تو ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا ورڈ میں یوز کر سکتی تھی، میں اسے کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ ریپلیس کر دوں گی۔ اس کے بعد ایڈیٹنگ آتی ہے، ایڈیٹنگ اچھا ہوتا ہے کہ ہم کسی ظاہر ہے اگر ہم نے کہیں اپنی جرنل میں چیزیں پبلش کروانی ہے تو ہم ایڈیٹنگ کروا سکتے ہیں کسی پروفیشنل ایڈیٹر سے یا پھر کسی فرینڈ سے یا پھر خود سے بھی، آپ اپنے سارا مٹیریل کو جو ہے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جب وہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے اس کی کمپلیٹ، دین دیٹ یور پرٹیکولر تھنگ آرٹیکل پیپر از ریڈی ٹو پبلش، اس کے بعد پبلشنگ کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، پھر میں نے آپ کو 5 اسٹیپ پروسیس بتایا تھا، سمپل یہی تھا کہ سب سے پہلے جنرل رائٹنگ کے 5 اسٹیپ پروسیس میں یہی تھا، سب سے پہلے اپنی مرضی کا جرنل سلیکٹ کر لیجئے کہ آپ جس میں لکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنے فرسٹ پیج کے اوپر نام اور ایڈریس لکھیں، ساتھ ایک میسج لکھیں کہ اگر کسی کو یہ جرنل مل جائے تو وہ آپ کو اس ایڈریس پہ سینڈ کر دے، مطلب اگر بائی مسٹیک آپ کہیں بھول جاتے ہیں تو ایزی رہتا ہے۔ اس کے بعد اپنی لائف کے تمام اسنیپ شاٹس آپ اس کے اندر لکھ بھی سکتے ہیں اور پکچرز وغیرہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی لائف کے گولز آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ آفٹر دیٹ آپ اپنے جرنل کا جو ہے یعنی ریمائنڈر بھی اس میں لگا سکتے ہیں، سوری ریمائنڈر آف دا جرنل میں آپ اپنے جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کی لائف کی وہ آپ جو ہے دیکھ لیجئے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے لائف کے ایکسپیرینسز لکھ سکتے ہیں آپ کی ٹریولنگ کی ہسٹری ہو سکتی ہے، آپ کہیں ٹریول کیا آپ نے اس میں آپ ٹکٹس لگا سکتے ہیں، اپنے فرینڈس فیملی ممبرس کی پکچرز لگا سکتے ہیں، آپ جو بکس پڑھتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ان بکس کا آپ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی نیو آئیڈیا ہے آپ اسے لکھ سکتے ہیں، اپنی جو اسٹڈیز ہیں، اپنی جو ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ کیا پروگرس چل رہی ہے آپ کی، کیا نہیں چل رہی، وہ سب کچھ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ کسی کے دیے ہوئے تھینکس کارڈز آپ اس میں لگا سکتے ہیں، کسی کی کوئی پروموشن ہوئی ہے آپ کی، اس کی ای میلز ہو گئی، جاب کی ای میلز ہو گئی، لیٹرز ہو گئے، وہ آپ اس میں پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے بینیفٹس پڑھائے تھے، بینیفٹ یہی تھے کہ اپنے پریویس ایونٹس کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں، اپنی تھنکنگس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں، کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنی ہی فیلنگس کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم خود کو اپنے ہارٹ کے ساتھ، وی کین ریکارڈ سگنیفیکنٹ لیسنز اینڈ آسک امپورٹنٹ کوسچنس۔ جو کلینکل ایریا پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کو بیسٹ ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو خود سے لکھنا آ جاتا ہے، ڈائلیماز کو، سچویشنز کو خود سے ہینڈل کرنا آ جاتا ہے، ان کو ریفلیکشن لکھنا آ جاتا ہے ان سارے سینیریوز کے اوپر، یہ ہمارے لیے ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی بینیفٹس تھے کہ اسٹریس ریڈیوس ہوتا ہے، آپ اپنی میموری کو امپروو کرتے ہیں، آپ آرگنائزڈ رہتے ہیں، پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف جرنل ہو سکتے ہیں جو ہم اسپیسیفک بنا سکتے ہیں اسپیسیفک چیزوں کے لیے، جیسے ڈیلی لائف اور ایکسپیرینسز کے لیے۔ مارننگ پیجز پڑھائے میں نے، بلٹ جرنلنگ، پریئر جرنل، ڈریم جرنل، ٹریول جرنل، ویژن اینڈ گول جرنل اینڈ ریفلیکٹیو لرننگ جرنلز، ٹھیک ہے جی۔ دس واز اباؤٹ جنرل رائٹنگ۔ انشاءاللہ ابھی اٹینڈنس کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم
نیو ٹاپک کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. اینڈ پلیز آئی ایم اگین ریمائنڈنگ یو کائنات کہ مجھے آپ نے وہ تمام ٹاپک سینڈ کر دینے ہیں تاکہ میں آپ کی جو نیکسٹ کلاس ہے اس کے لیے پریپیئر کر سکوں چیزیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. اور اب تمام اسٹوڈنٹ رول نمبر وائز پلیز اٹینڈنس مارک کروا دیں, اور ایک اسٹوڈنٹ ایک بار اپنا رول نمبر لکھے گا, بار بار نہیں. ٹھیک ہے بیٹا. Okay, students.
ابھی بھی میرے پاس کم اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس مارک ہوئی ہے. جو اسٹوڈنٹ میرے پاس ایبسینٹ شو ہو رہے ہیں اسٹل میں ان کا نام لے رہی ہوں, سن لیں, اور اگر ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہے تو وہ اپنی اٹینڈنس مارک کروا لے, ٹھیک ہے. عبدالحنان ایبسینٹ ہیں, افراسیاب ایبسینٹ ہیں, ایمن ایبسینٹ ہے, امارہ قمر ایبسینٹ ہے, اقصی, اریج سلیم اور اریج فاطمہ ایبسینٹ ہے, عتیقہ ایبسینٹ ہے, عائشہ واجد ایبسینٹ ہے, بوئز عارف, فائزہ منیر, فاطمہ ثناء اللہ ایبسینٹ ہے, حفصہ قدیر ایبسینٹ ہے, مہرین کوثر ایبسینٹ ہے, ماریہ مبارک ایبسینٹ ہے, ٹھیک ہے. اور کون ایبسینٹ ہے؟ اور میرے پاس نیہا ایبسینٹ ہے, نمرہ خالد, نوریتا اظہر ایبسینٹ ہے, پرانیکا دیوی ایبسینٹ ہے, رمشا ایبسینٹ ہے, سائمہ ارشاد گل ایبسینٹ ہے, شبانہ تحریم, طیبہ شبیر, عروہ شبیر, زلبون پیٹرس ایبسینٹ ہے, افشاں ایبسینٹ ہے, اور ذیشان افضال ایبسینٹ ہے. ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہے تو مجھے بتا دیجیے, میں آپ کی اٹینڈنس مارک کر دوں. جویریہ رول نمبر بولو. کتنی دفعہ سمجھایا آپ لوگوں کو کہ رول نمبر کے بغیر اٹینڈنس نہیں مارک کروانی؟ انشاء جاوید آپ کی اٹینڈنس بھی لگی ہوئی ہے, اور جویریہ مظہر آپ کی بھی, آمنہ آپ کی بھی, علیشہ آپ کی بھی اٹینڈنس مارک ہو چکی ہے. ابھی تو نام بتائیں سب کے. ماریہ مبارک, ٹھیک ہے, آپ کی بھی لگا دی میں نے اٹینڈنس. آپ نے مجھے 8 ٹاپک لکھوائے تھے, کائنات, آپ نے مجھے 8 ٹاپک لکھوائے ہیں, اس میں صرف 4 پی پی ٹیز آپ نے مجھے سینڈ کی ہیں. 4 ٹاپک کی پی پی ٹیز سینڈ کی ہیں, ایک اوپن نہیں ہو رہی, چلو 5 ہو گئی, باقی بھی اوپن نہیں ہو رہی تھے. نیہا آپ کی ہوگی اٹینڈنس, اتنا لیٹ آ رہے ہو. رضا, آئی تھنک رضا آپ کی آلریڈی ہو چکی ہے. آمنہ پروین, ٹھیک ہے, ہو چکی ہے. ہیلو کائنات, آر یو ہیئر؟
اوکے اسٹوڈینٹس، اٹینڈنس ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں نیو ٹاپک جو ہے اسے کنٹینیو کریں گے، اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.